अज अपना गुरमत काव दे विच टॉपिक आ लास्ट टॉपिक है गुरमत काव दा बाणी भाई गुरदास जी। अज तक आप 3 गुरु साहिबान की बाणी जी पढ़ चुके हैं। सब तो पहले गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी, तीसरे गुरु साहिबान गुरु अमरदास जी ते पंजवें गुरु अर्जन देव जी। और अज अपना जो लास्ट टॉपिक है गुरमत काव दे 10वीं जमात का वो भाई गुरदास जी है। भाई गुरदास जी बारे हल्की जी झात दवा दें। गुरु अमरदास जी के परिवार के भला परिवार के इन्हों का जन्म होया सी भाई गुरदास जी का। और तुसीं अक्सर ही सुनते होगे स्टेजां दे उत्ते जदों साडे रागी ढाडी जिहड़े दसदे भी आ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां लिखण दा काम भाई गुरदास जी ते बाबा दीप सिंह जी ने कीता सीगा, रल के दोवां ने। तो भाई गुरदास जी जो बीड़ा लिखते सीगे ते बाबा दीप सिंह जी नाल सेवा करते हुंदे सी कलमा कढ़न दा कि जिहड़ी कलम एक बारी वरत लेंदे सी वो बीड़ मतलब किताबां लिखते सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं वख-वख लिख दित्तियां उन्होंने उदों किताबां। तो जिहड़ी एक कलम एक बारी वरत लेंदे सी वो कलम दूजी बारी बाबा दीप सिंह जी नहीं वरतन देंदे सी, नवीं कलम कढ़दे सीगे। जदों उहदी निब खत्म हो जाती सी नवीं निब कढ़ के देंदे सी। पर भाई गुरदास जी की गए सी इन्हां दी लिखाई बहुत सोहनी सीगी ते लिखण दा काम ये करदे सीगे कि जिन्नी भी बाणी पहले गुरु तो लैके पंजवें गुरु साहिबान तक गुरु तेग बहादुर जी की संतां की भगतां की भट्टां की जिन्नी बाणी इकट्ठी की सी सूफी संतां की वो सारी बाणी जिहड़ा लिखण दा काम आ संपादना गुरु अर्जन देव जी ने कर दी सी पहलां ही। पर उन्होंने फिर जिहड़ियां वख-वख बीड़ा उदों प्रिंटिंग प्रैस नहीं हुंदियां सीगियां, उदों हत्थां नाल ही लिखिया जांदा सीगा। पर भाई गुरदास जी ने जिहड़ा सीगा लिखण दा काम कीता। ते भाई गुरदास जी ने जिहड़ा हैगा सीगा जदों ये बाणी लिख रहे सीगे ते उन्होंने की कीता कि आप भी बाणी लिखी काफ़ी ज़्यादा ही। वो जी बाणी लिखी उन्होंने आप वो सारी की सारी की किया गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेग बहादुर जी ते संतां भगतां भट्टां की बाणी सी वो सारी का निचोड़ कढ़ के आप भी बाणी लिख दी। आप भी थोड़ा उन्होंने कलम चल पई, अपने आप बारे भी उन्हें लिखा, अपने विचार भी लिखे। इस करके जिहड़े उन्होंने विचार लिखे आ वो कहते कि सारी जो भी गुरबाणी उत्ते लिखी गई है गुरु साहिबान द्वारा संतां द्वारा भगतां द्वारा भट्टां द्वारा वो सारी की सारी निचोड़ जां गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा जाता वा जिहड़ी गुरु भाई गुरदास जी ने लिखी है। ठीक है, भाई गुरदास जी बारे साढ़े सिलेबस में हल्की झात दी है। भाई गुरदास जी का जन्म गुरु अमरदास जी के भला घराने में आया। भाई गुरदास जी गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। हुण ये याद रखने वाली गल जे गुरु अमरदास जी के भतीजे सीगे। आप संस्कृत ब्रिज भाषा फारसी पंजाबी के विद्वान सन। सिख मत के प्रचार लिए आप आगरे बनारस उज्जैन आदि कई थावां ते गए। भाई गुरदास महान शख्सियत के मालक सन जिन्होंने अपना सारा जीवन सच्चे गुरु सिख की तरह उच्चा सुच्चा बतीत किया। आपने गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहली बार अपने हाथ नाल लिखिया। भाई गुरदास ने 40 वारां लिखियां जो शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। ब्रिज भाषा विच आपने 556 कवित सवैये लिखे। वारां विच आपने गुरु ते परमेश्वर का प्यार शरधा ते सत्कार का दृढ़ करवाया है। जिथे दुराचार की निखेधी की, दुराचार मतलब बुरे व्यवहार की निखेधी की है, उन्होंने बुरा कहा है। उत्थे सदाचार की सिक्ख्या भी दी है। आपने गुरमत के सिद्धांतां का व्याख्या की ते जिस करके आप जी रचना को गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। मतलब कि जिवें कह दिए ना कि सेंट्रल आइडिया सानू आखदी है कि इसदा केंद्री भाव लिख दो। किसी चीज़ को पढ़ा के किसी टॉपिक को पढ़ा के मैं कहां कि इसदा 4 लाइनां दे केंद्री भाव लिख दो, उस तरह ही सारी गुरबाणी का जिन्नी बाणी गुरु साहिबान ने लिख दी वो सारी की सारी सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव भाई गुरदास जी ने किया है। चलते हैं साढ़े कोल पहला ही शब्द आ सतगुरु नानक प्रगटिया। गुरु नानक देव जी का जो जन्म होया सीगा उस समय साढ़े समाज दे विच बहुत सारिया कुरीतियां बुराइयां अंधविश्वास धर्म जिहड़ा लैगा सी उन्होंने लैके कट्टरता मतलब कि वहमां भरमां नूं बहुत बुरी तरह जिहड़ा फैलाया गया सीगा। उस चीज़ का गुरु जी ने विरोध किया, उन्होंने सही राह ते पाया। उन्होंने सज्जन ठग मक्के मदीने संत कई जोगी नाथ सिद्ध उन्होंने सारिਆਂ सही जिहड़ा रस्ता सी दिखा के सही थावां ते ले आंदा। सो उस उत्ते ही भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी दे सिफती की उस समय की गुरु नानक देव जी की। सतगुरु नानक प्रगटिया का जन्म लेना। जो गुरु नानक देव जी का जन्म होया मिट्टी धुंध जग चानण होया। जिवें सूरज निकलता है धुंध हट जाती है उस तरह ही जिहड़े विकार सीगे माड़े काम सीगे वो सारे की धुंध गुरु नानक देव जी सूरज वांगू निकले आ। वो सारे माड़े के माड़े काम खत्म होने शुरू हो गए। जिवें धुंध डिगनी शुरू होती है ना सूरज निकलते ही उस तरह ही गुरु नानक देव जी का जन्म लैंदे सारी माड़े काम जिहड़े सीगे लोक उन्हें डरदियां ही बंद करने शुरू कर दिते। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छिपे अंदोर पलोआ। जिवें सूरज निकलता है
ਤਾਰੇ ਛਿਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਬਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਵੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਕਰਵਾਨੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜੇ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲਲਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਭੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਤਾਰੇ ਛਿਪੇ ਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਣ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਲੋਕ ਬਚ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ? 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਦਾ ਵਿਸੋਟੋਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਾਰੇ ਖੰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਮੋਹ ਨਾ ਧੋਏ ਤਿਗਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕਲਤਰ ਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਸਹੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨ ਸੁਣੀ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਦੱਸ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਗੁਣੀ ਕਰ ਅਮੇਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣੇ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਫਲ, ਮਹਾ ਸੁਖ ਫਲ, ਵੱਡੇ ਫਲ ਪਾ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿੱਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਈਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੂ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾਂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤੀ ਵਸੇਖੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਗਤੀਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੈਰ ਪਾਓ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾਂ, ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਲੇਖੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਰੋਂ ਸੀਗੇ, ਕੈਰੋ 100 ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਲੇ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ ਭਾਲਣ ਗਏ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੇਖੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬੁਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਆਪ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਭਰਾ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਏ ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ ਭਾਲਣ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਲੀ ਆ। ਦੋ ਰਾਜੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਡੁੱਬਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਡੁੱਬੇ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਕੈਰਵੋ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਰੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਰਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਰਾਜੇ ਲੱਭਣ ਗਏ ਆ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਭਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ। ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕ੍ਰਿਤਕਨ। ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਕੀ ਕੁਝ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਸੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦ ਵਹਿ ਵਹਿੰਦੇ। ਸਾਇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਵਹਿਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰ ਫੁੱਲ ਸਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋੜ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਰਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਮਹਿਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ, ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਐ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਐ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕ੍ਰਿਤਗਣ ਮੰਦੀ ਸੋ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਓਏ ਪਰੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਤਕਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ। ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਫਾਫੇ ਐ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਗਲਦੇ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੂਕ ਖੰਗਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਭਲਾ ਸੋ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜੇ।
ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜੇ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ 7ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤਕਣ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।